पंजाबी नैशनल टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। सत श्री अकाल जी। सिख कौम के महान विद्वान भाई गुरदास जी फरमाते ने, जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापड़ सोआ। अज असीं गुरु नानक पातशाह की चरण छो प्राप्त पवित्र धरती सुल्तानपुर लोधी साहब पहुँचे हैं जी। आप जी नूं गुरुद्वारा साहब इत्थे जिन्ने भी हैं उन्होंने दर्शन दीदारे करवावांगे। कुछ गुरु इतिहास, सुल्तानपुर लोधी का इतिहास, गुरु नानक पातशाह का इत्थे दा समां, वो सारियां गल्लां बातां करांगे। साडे नाल साडी टीम के मैंबर ज्ञानी सरबजीत सिंह भी हाज़र ने। भाई साहब जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब जी, असीं अज पहुँचे हैं तो साडे पिछे पवित्र बई जिसनों नवां रूप दे दिता गया है, उन्हां समयां दे विच 550 साल पहला गुरु नानक साहब का जन्म होया, फिर वो इत्थे आए। उस वेले इसकी स्थिति किहो जी होवेगी, इसका तो सिर्फ असीं अंदाज़ा ला सकते हैं। बिल्कुल। और बड़ी रमणीक जगह होवेगी। गुरु नानक पातशाह ने जिहड़ी चुन के और इत्थे लंबा समा उन्होंने बतीत किया। सानू इत्थे दा इतिहास संखेप लफ्ज़ां दे विच साडे दर्शकों वास्ते दसो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें वीर जी कुलदीप सिंह हुणां ने आप जी दे नाल गल कीती है कि असीं इस वक्त जिसनूं काली वेई कहा जांदा सी उस दे किनारे ते कंढे ते खड़ोते हैं, जिस विच धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी इशनान करदे ते इशनान करन तो बाद नाल ही आपां गुरुद्वारा बेर साहब दे दर्शन करते हैं। और उसका नाम बेर साहब पिया ही तां आ क्योंकि बेरी दा दरख्त जो इत्थों दे स्थानक इतिहास जां तवारीख दे विच सानूं मिलदा है कि महाराज ने दातन करदिआं होइआं उस दातन नूं एक जगह ते गड्ढिया तो हरिया हो के रुख दा रूप धारण किया। और आपां नज़दीक ही गुरुद्वारा भोरा साहब, क्योंकि पुरातन जिहड़ा समा सी जी, उदों ना तां कोई अज दी तरह हैंड पंप जिहड़े ने इत्यादक सी। जदों गुरबाणी च भी असीं पढ़दे हां तां महाराज बचन लिखदे, चौथे पैर सुवाह कै सुरतियां उपजै चाओ, तिन्हां दरियावां स्यों दोस्ती, मन मुख सच्चा नाओ। भी इहो ही साधन सन दरियावां दे उत्ते नदियां ते जाके इशनान करना जी। ते फिर एकांत जिहड़ा आ धन गुरु नानक साहब जी ने इस अस्थान नूं चुनिया, एकांत वाला अस्थान जिथे बैठ के महाराज उस परमेश्वर की भगती उहदी आराधना विच एकमिक हुंदे जी। और इस धरत ते गुरु पातशाह महाराज जी ने जो ये बेर साहब का अस्थान आ, भोरा साहब असीं नतमस्तक हुंदे आ, उत्थे महाराज बैठ के फिर लमेरा समा अमृत वेला जो महाराज सानू भी कहिंदे आ, अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार, वो मालक दीआं वडियाइयां दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह इत्थे जुड़दे रहे। भाई साहब जी, जे असीं एक अंदाजे मुताबक समा उन्हां दा इत्थे उहदा हिसाब किताब लाउणा होवे तां किन्ने कुछ वरे इत्थे गुरु नानक पातशाह रहे ने? ये धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज सुल्तानपुर लोधी की धरती के उत्ते करीबन 14 साल तो भी ज़्यादा का समा बनता महाराज का ये सुल्तानपुर साहब की धरती ते, क्योंकि 15 तो 16 साल के विचाले सतगुरां की उम्र सी उस वक्त। अच्छा जी। जदों महाराज इस धरती ते आए किस तरह, वो भी थोड़ा जिहा संखेप इतिहास जिहड़ा, हाँ जी, किस सबब नाल आए? बिल्कुल, ये सुल्तानपुर साहब की धरती, क्योंकि इत्थे धन गुरु नानक साहब महाराज जी दे भैन जिन्हां नूं असीं सत्कार नाल बेबे नानकी कहने जी जी जी। और बेबे का अर्थ भी जिहड़ा वो भैन ही हुंदा है जी, क्योंकि वख-वख इलाकिਆਂ की भाषा है। असीं आम पिंडां विच जे पंजाब की गल करिए तो बेबे शब्द दादी अम्मा वास्ते, बजुर्ग औरत वास्ते, पर बहुत थावां दे उत्ते हरियाणे दे विच होर थावां भाषावां विच भैन दे वास्ते बेबे शब्द वरतिया जांदा जी। तां बेबे नानकी जी इस सुल्तानपुर साहब की धरती ते विआहे होए सन। भाईया जयराम जी जो परमानंद पलता खत्री दे सुपुत्र सन जी, और जयराम जी हुणां नाल बेबे नानकी जी हुणां दा आनंद कारज होया जी। और वो इसे धरती ते रहिंदे सन जी। ते वो गुरु नानक साहब महाराज जी दे नालों 5 साल उमरा दे विच वड्डे आ। अच्छा जी। और जदों एक दुनियावी पिता होने दे नाते बाबा कालू जी हुणां ने गुरु नानक साहब महाराज जी दे लई कई तरह के काम, पहलां तां भी ये भी मेरे तरह पटवारी बने जी जी, जां ये खेतीबाड़ी, क्योंकि जमीन बड़ी खुली सी, बिल्कुल बिल्कुल, वो संभालन ऐसा कुछ करन। लेकिन जदों नहीं तां फिर उस वक्त जदों उन्होंने महाराज ने 20 रुपइयां दा, जिन्हों असीं अज सच्चा सौदा कहने आ, पुरातन शब्द जिहड़ा है वो खरा सौदा है। अच्छा जी। चूड़काणे की धरती ते खरा सौदा भी महाराज ने किया, तो उसनूं लैके जो बाबा कालू जी होना ने, मेहता कल्याण दास जी होना ने गुरु नानक साहब जी नूं
ਡਾਂਟਿਆ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੱਬੀ ਗੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਜੀ ਗੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਰਸੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਬਈ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਤਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਉਹ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ 1947 ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵੇਈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਥਾਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 1 ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਪਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਆ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਵੀ ਕਰਵਾਈਏ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰਬਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਘਾਟ ਵਿਖੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਖੇਪ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਦਿਨ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਬਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਾਲ ਪਵਾਏ ਵੇਈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੂੰਡਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਈਂ ਚੱਲਦੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੀ,
ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਹਿਣ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਧਰ ਹੁਣ, ਹਾਂ ਲਹਿੰਦਾ ਪਾਸਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ ਜੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੇਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉੱਧਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਪਵਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਡੋਲ ਗਏ ਬਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੈਸਾ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਭ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡੋਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਜੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਅਕੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਉਹ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਡੁੱਬਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਕੱਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬਈ ਸਭ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜੀ ਆ ਔਰ ਉਸੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਆ। ਇਸ ਧਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਪ ਕੇ ਆਪ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਦੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਵੀ ਮਾਡਲ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਛੇਤੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਹਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਾਈਏ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਇਹ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤ ਘਾਟ 'ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਔਰ ਕਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੋਤੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਮੂਧੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਾ ਹੱਥ ਉਠਾਏ। ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਜੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘੋੜੀ ਸੂਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਰੀ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ। ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਸੌਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਈਏ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਈ ਤੇਰੇ ਬਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਤੇਰਾ ਬਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 1487 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਚੋਣਾ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਧੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1494 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1497 ਈਸਵੀ ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 13 ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੋਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ। ਅਸੀਂ 2 ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ 13 ਵੀ ਜਪਿਆ ਆ ਔਰ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ 13 ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਲਦੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਤੱਕ ਚੁਗਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਲੁਟਾ ਦੇਗਾ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰਖਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ 3 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਕ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਫੇਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਟੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਘਾਟੇ ਹੀ ਘਾਟੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤੇਰਾ, ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਛਕਿਆ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜਪਦੇ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦੇ। ਆਓ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਟਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਲ ਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਵਟਿਆਂ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਈ ਸੇਰ ਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਅੱਧ ਸੇਰ ਦਾ, ਤੇ ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈਆ ਦਾ ਹੈ, ਪਾ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਧੰਨ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਖਵਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵਸ ਜਾਏ, ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਭਰੋਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਬਾਬਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਰਬਾਬ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ ਔਰ ਜੋ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉਸ ਰਬਾਬ ਦੀ ਤਰਬਾਂ ਨੂੰ, ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਛੇੜਦਿਆਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਰਬਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ
ਜਿੱਥੋਂ ਰਬਾਬ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਭਰੋਆਣਾ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਖਰੀਦੀਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਜ਼? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਰਬਾਬ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਾਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਰਬਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਬਾਬ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਈਏ ਦਾ ਡੂਮ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਨਰਾਦਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਚੰਗੀ ਰਬਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਰਬਾਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, 2 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਗਰ ਹੈ ਆਸ਼ਕਪੁਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਰੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫੇਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਬਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਣਾ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗਰਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗਿਣੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਤਵਾਰੀਖ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 7 ਰੁਪਈਏ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਜੋ ਭਾਈ ਫਿਰੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਬਾਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਬਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਰਬਾਬ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਿਰੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਬਾਬ ਚੰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ 2-3 ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਟੰਗੀ ਹੈ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਰਬਾਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂ ਵਿਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਵਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਫਿਰੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜਾਉਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਣਾਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਕਾਮਲ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਬਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਰਬਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਿਰੰਦਾ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਨਗਰ ਭਰੋਆਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰਬਾਬਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਰਬਾਬ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਰਬਾਬ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦਾ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵਜਾਈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਛੇੜੇ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਛੇੜ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਕਾਈ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਬਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਫਿਰ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ, ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਨਗਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਆ ਜੋ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਬਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਆਓ ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰਬਾਬ ਬਣ ਕੇ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਫਿਰੰਦੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵਤਾ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਸਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
पंजाबी नैशनल टीवी देख रहे सारे दर्शकों नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस वक्त असी बेबे नानकी जी हुणां दे नाम ते जो अस्थान सुल्तानपुर लोधी विखे बनया होया आ और बेबे नानकी जी हुणां दे बाबत जदों भी असी गल करदे हां तां बेबे नानकी जी जिन्हां नूं धन गुरु नानक साहिब महाराज जी दे पहले सिख ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਕੀਦਾ ਭਾਵਨਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, तेरे चरना ते असीं झुकीए तो गल बनती है, पर तू सानू नमस्कार करें या साडे अगे झुके गल नहीं बनती। तो धन गुरु नानक साहिब जी नूं बेबे नानकी जी का अकीदा वेखना भावना वेखनी। उन्हें आख्या जी ठीक आखदे हो, जे वीर समझा तो फिर झुकना गलत है, पर मैं वीर जान के नहीं, मैं तो पीर जान के आप जी के चरणों के विच नमस्कार करदी हाँ। ये उन्हां दा अकीदा सी, ये उन्हां दी भावना सी। और तुसीं उन्हां नूं उन्हां दी अवस्था का हिसाब लगा सकते हो कि जिथे गुरु नानक साहिब सारियां दियां झोलियां भरदे ने उत्थे बेबे नानकी जी हुणां दे असीं जदों संतान दी उन्हां दे बच्चियां दी बात करदे हां तां सानूं किते जिक्र नहीं मिलदा। और ये भी जिक्र नहीं मिलदा भी किसी दिन भी बेबे नानकी ने शब्द आख्या होवे कि मैनूं संतान की लोड़ है जां वो किन्ने कु तृप्त ने। और भाईया जयराम जी और बेबे नानकी गुरु नानक साहिब जी हुणां नूं पीर जान के गुरु जान के जिथे सारा सुल्तानपुर साहिब कहंदा सी गुरु नानक साहिब जी डुब गए होणगे वेईं दे विच, लेकिन एक बेबे नानकी सी जिहदा अकीदा डोलिया नहीं। उन्हें आख्या वो डुबण वास्ते नहीं, वो तो कई डुबियां नूं तारन वास्ते आया है। वो बेबे नानकी जी और जिन्हां ने इस्त्री हुंदियां धन गुरु नानक साहिब महाराज जी ने भी ऐसा मान ऐसा सन्मान दिता। और बेबे जी जदों ये बात कहिंदे भी तुसीं नेड़े सो, जदों चेते करदे तुसीं उदों ही आ जांदे, पर हुण तुसीं उदासियां ते जा रहे हो तां तुहानूं मिलण नूं चित करे तां की करिए। तां गुरु नानक साहिब जी कहंदे, बेबे तूं जदों भी हिरदे तो सानूं आवाज़ मारेंगी चेते करेंगी, असीं दुनिया दे किसी भी कोने ते किसी भी थां ते होईए तेरे वास्ते उस वक्त असीं हाज़र हो जावांगे। और ऐसा ही वरतदा रहा। और अज असीं उस पावन अस्थान दे उत्ते जो बेबे नानकी जी हुणां दी याद दे विच बेबे नानकी इस्त्री सत्संग चैरिटेबल जो ट्रस्ट बनया होया है यूके दे वल्लों माता बलवंत कौर जी हुणां ने जो इस वक्त इस संसार ते नहीं, उन्होंने इस अस्थान की सेवा कराई। करीबन 104 कमरे ने इत्थे सरां जो यात्रियों वास्ते बने हुए है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो संगतां नूं इत्थे रिहाइश करन वास्ते टिकाणा करन वास्ते दिते जांदे है। स्कूल है उहदे नाल नाल लड़कियां दा जिहड़ा सिखलाई सेंटर, बहुत सारे ऐसे कारज जो बेबे नानकी जी हुणां दे नाम ते चल रहे ने। उस पावन स्थान दे आप जी दर्शन कर रहे हो जो बेबे नानकी जी हुणां दे नाम ते इत्थे बनया होया है सुल्तानपुर लोधी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।